Yeah, guys. So today we'll be discussing about. mm, okay, guys. Today in this session we'll discuss about arrays and we try to understand what are arrays and how do we create arrays in Java. The different types of arrays and how to access the elements from arrays and advantages and usages of arrays. All these points we try to discuss and understand in today's session. So basically, what is an array? We can define about an array as an array is a collection, or we can say a group of elements, collection of elements that are stored in continuous memory locations, and all these elements can be accessed by single array name, and accessing elements from an array is faster. And another point what you can remember, array stores similar type of elements. Similar type of elements means in one array you can store only one type of elements, not the different types. So homogeneous elements we can store. We can say the same point in other way. What we can say, we can store homogeneous, or array stores homogeneous elements. Homogeneous elements means what, if you declare an array or create an array as an int type array, then you can store only int values. If you define an array as a string, you can store only string elements, not the different values. So that is what we are saying here as a similar type, or similar type of elements are homogeneous elements. Is it clear, guys, the points? And how to how Yeah. do yeah, now how do we access the array elements? To access array elements, we use index numbers. So we can say array elements can be accessed through index numbers. Index numbers are array allows us to, or array elements are array elements accessing is index based, means based on the index this will be accessed. And generally indexes are, index numbers are starting from 0. Always index numbers are starting from 0. Index numbers are starting from 0, and the last index number in an
array is one less than the size of array. So what we can say, last index number array size minus 1. The last index of an array would be what? Array size minus 1. Why? Because it is starting from 0. So here what we can say, if we have created an array with size 5 elements, then what is the starting index in the array? In any array, the starting index is always 0. It starts from 0. And last index in the array is what? Because we have created array with the size of 5, the last index of the array is 4 only. The last index of array is 4. Clear? Okay, guys. Are these points clear? What would be the first index and what is the last index? Whenever we say index, always you can remember it is starting from 0. If it is position, then it is starting from 1. Clear? Now, yeah, array. Yeah, Raghu. Raghu? అరే మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అరే అన్నది ఏంటి? గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ వేరియబుల్స్ వీ కెన్ సే. ఈ వేరియబుల్స్ అన్ని మనకు ఎలా క్రియేట్ అవుతాయి? అరే క్రియేట్ చేసినప్పుడు అన్ని సిస్టమ్ లో మెమరీలో కంటిన్యూస్ మెమరీ లొకేషన్స్ పక్క పక్క వాటిలోనే క్రియేట్ అవుతాయి అన్నమాట. బట్ సో పక్క పక్కనే ఉంటాయి కాబట్టి మనము ఒక అరే ఎలిమెంట్ వాల్యూని రీడ్ చేయాలంటే రీడింగ్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ అరే ఎలిమెంట్స్ అన్నది యాక్సెసింగ్ అంటే ఏంటి? మనము యాక్సెస్ చేయడం, రీడింగ్ ఆర్ రైటింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ద అరే. అది ఫాస్టర్ గా ఉంటుంది. మనకి పక్క పక్కనే అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఒకే చోట ఉంటాయి కాబట్టి ఈజీగా సిస్టమ్ ఫైండ్ చేస్తుంది, పెర్ఫార్మెన్స్ బెటర్ ఉంటుంది అనమాట. బట్ మళ్ళీ అరేస్ తో ఒక రెస్ట్రిక్షన్ ఏంటి? అరే అన్నది ఆల్వేస్ ఒక టైప్ ఎలిమెంట్స్ నే స్టోర్ చేస్తుంది, మల్టిపుల్ టైప్స్ స్టోర్ చేయలేదు. ఇప్పుడు మనం ఇంట్ టైప్ అరే క్రియేట్ చేస్తే ఓన్లీ ఇంట్ వాల్యూస్ స్టోర్ చేస్తుంది. స్ట్రింగ్ చేస్తే స్ట్రింగ్ టైప్ అరే క్రియేట్ చేస్తే స్ట్రింగ్స్ స్టోర్ చేస్తుంది. ఫ్లోట్ చేస్తే ఓన్లీ ఫ్లోట్ వాల్యూస్ స్టోర్ చేస్తుంది అనమాట, వేరే వాల్యూస్ స్టోర్ చేయలేదు. అందుకే దీన్ని మనం హోమోజీనియస్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. అరే స్టోర్స్ హోమోజీనియస్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. నెక్స్ట్, ఈ అరేలో వాల్యూస్ స్టోర్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే రీడ్ చేయడానికి కానీ మనము ఏం వాడాలి? ఇండెక్స్ నంబర్స్ వాడాలి. అరే ఎలిమెంట్స్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ త్రూ ఇండెక్స్ నంబర్స్. వాటిని అంటే యాక్సెసింగ్ అంటే ఐదర్ రీడింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ అరే ఆర్ రైటింగ్ డేటా టు ద అరే అనమాట. వాల్యూస్ రీడ్ చేయడం లేకపోతే వాల్యూస్ స్టోర్ చేయడం, దేనికైనా మనం ఇండెక్స్ నెంబర్ వాడాలి. ఆ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ జనరల్ గా మనకు 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇండెక్స్ నెంబర్స్ అన్నవి ఎప్పుడైనా కానీ 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. బట్ మనకు ఇండెక్స్ నెంబర్స్ లాస్ట్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ద లాస్ట్ ఇండెక్స్ నెంబర్ వుడ్ బి 1 less than the size of array. అరే సైజ్ 5 ఉన్నది అనుకోండి, మనము అరే 5 ఎలిమెంట్స్ సైజ్ తో క్రియేట్ చేస్తే ద లాస్ట్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఏమవుతుంది? సైజ్ -1. 5 - 1 అంటే 4. ఇక్కడ వరకు ఉంటుంది అనమాట. సో అలా మనకు ఇండెక్స్ నెంబర్స్ వస్తాయి. సో మనం జనరల్ గా ఎక్కడైనా సరే ఇండెక్స్ అంటే మనకి ఇమ్మీడియట్ గా గుర్తు రావాల్సింది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0. అది గుర్తు రావాలి. ఇండెక్స్ అన్నది మనకు ఆల్వేస్ 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, అది గుర్తు రావాలి. యా. అండ్ లాస్ట్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఏది ఉంటుంది? 1 less than the size అన్నమాట, సైజ్ -1. ఈ పాయింట్స్ మనం బేసిక్స్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. అండ్ పాయింట్స్ అర్థమయ్యాయి కదా?
Now, syntax. How do we create arrays or types of arrays? Types of arrays. We have two types of arrays. Types of arrays. Two types of arrays we have. Now, what are that? We can say one dimensional array, and second one is multi-dimensional arrays. So now let us see what are these one-dimensional or multi-dimensional arrays. So under multi-dimensional arrays, we will learn two-dimensional arrays. We can have two-dimensional arrays, three-dimensional arrays. Multi means what? More than one, right? So whenever we have more than one dimensions, then we can say it is multi-dimensional arrays. Now, one-dimensional arrays. One-dimensional arrays. The arrays are one-dimensional arrays or single row or column of elements, column of elements, elements collection or group. One dimensional arrays అంటే ఏంటి? సింగిల్ రో ఆర్ కాలం. అవి రో వైజ్ ఆర్ కాలం వైజ్ ఎలా అయినా స్టోర్ అవుతాయి అన్నమాట. బట్ అన్ని కంటిన్యూస్ ఆర్ కాంటిగ్యూస్ మెమరీ లొకేషన్స్ లో స్టోర్ అవుతాయి. వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్, పక్క పక్క మెమరీ లొకేషన్స్ లోనే స్టోర్ అవుతాయి అన్నమాట. సో in Java, the array names are reference variables. Very important points. Reference variable. Array names అన్నవి ఏంటి? రెఫరెన్స్ వేరియబుల్స్. అంటే మనకి ఏంటి? జస్ట్ లైక్ మన క్లాస్ కి రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ని రెఫర్ చేయడానికి, అలానే అరే నేమ్స్ కూడా రెఫరెన్స్ వేరియబుల్స్ అన్నమాట. జస్ట్ లైక్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్స్ లాగా అరే నేమ్స్ కూడా యాక్ట్ చేస్తాయి అనమాట. అంటే దట్ ఆర్ స్టోరింగ్ రెఫరెన్స్ ఆఫ్ అరేస్. అరే నేమ్స్ అన్నవి యాక్చువల్ అరేస్ కావు, అవి జస్ట్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్స్ విచ్ ఆర్ స్టోరింగ్ ద రెఫరెన్స్ ఆఫ్ యాక్చువల్ అరే. అండ్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏముంటుంది? in array name is what? రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ అన్నప్పుడు డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏంటి? రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ లో డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏముంటుంది? రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ లో నల్ ఉంటుంది. If it is int value or float value, then it will come the corresponding default values. Int అయితే int variable అయితే 0,
ఫ్లోట్ అయితే 0.0 అలా వస్తాయి. లాంగ్ అయితే 0, బూలియన్ అయితే ఫాల్స్ అలా వస్తాయి. ఓకేనా? నల్ అన్నది రెఫరెన్స్ వేరియబుల్స్ లో నల్ ఉంటుంది. నల్ అన్నది ఒక ప్రీడిఫైన్డ్ వాల్యూ ఇన్ జావా విచ్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ నథింగ్. ఇప్పుడు మనం ఏమి స్టోర్ చేయకపోతే నథింగ్ ఉంటుంది అనమాట. నథింగ్ అన్నదాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది జావా? నల్ అనే వాల్యూతో స్టోర్ చేస్తుంది. సో when we are trying to access any values without assigning, we can see null in that variable. Okay. Yeah. Now reference variable, the default value in array name is null. Next, how do we create the array in one-dimensional array in Java? The syntax we see now. Syntax is array type array type, simply you can say type array name. జావాలో ఇది 2-step ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఇలా చేయొచ్చు. ఇది అరే డిక్లరేషన్ అండ్ అరే క్రియేషన్ ఎలా చేస్తామంటే అరే నేమ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ అరే టైప్ అండ్ సైజ్. ఇది సబ్స్క్రిప్ట్ ఆర్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో మనం సైజు స్పెసిఫై చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇలా 2-step ప్రాసెస్ ఉంటుంది అనమాట. ఇది మీరు సింగిల్ లైన్ లో కూడా రాయొచ్చు. దీన్ని సింగిల్ లైన్ లో రాయాలనుకుంటే ఎలా రాస్తాం? అరే టైప్ అరే నేమ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ అరే టైప్. జస్ట్ లైక్ మనం వేరియబుల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేసి వాటిని ఇనిషియలైజ్ చేస్తామో అలానే అరేస్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి? అరే డిక్లరేషన్ అండ్ ఇనిషియలైజ్ మీన్స్ క్రియేషన్ బోత్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ సేమ్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ 2 statements లో చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు మనము అరే టైప్ అరే నేమ్ అని ఓన్లీ ఈ స్టేట్మెంట్ మాత్రమే రాస్తాం అనుకోండి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? అరే నేమ్ లో ఓన్లీ మనకి ఏముంటుంది? నల్ ఉంటుంది. డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏంటి? నల్ కదా. సో ఓన్లీ నల్ ఉంటుంది. అదే ఆ నల్ ప్లేస్ లో ఇప్పుడు మనం సెకండ్ స్టేట్మెంట్ అరే నేమ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ అరే టైప్ సైజ్ రాస్తే ఇప్పుడు మనం న్యూ అని రాస్తాం కదా. న్యూ అన్నది ఏంటి? డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్ ఆపరేటర్. ఇట్ ఈస్ అలొకేటింగ్ ద మెమరీ ఫర్ దిస్ అరే బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ and how much memory this new operator is allocating here for this array type based on the size we have given here. If you give 5, then new operator will allocate 5 memory locations of this array type. అంటే ఇది int ఇచ్చారనుకోండి, int type memory locations 5 allocate చేస్తుంది. అదే లాంగ్ ఇస్తే లాంగ్ టైప్ మెమరీ లొకేషన్స్ 5 allocate చేస్తుంది. ఏది? న్యూ ఆపరేటర్ allocate చేసి
ఇవన్నీ అలొకేట్ అయినప్పుడు అరే లొకేషన్స్ అన్ని కంటిన్యూస్ గా ఉంటాయి కదా, దాన్ని స్టార్టింగ్ ఎలిమెంట్ రెఫరెన్స్ ని అరే నేమ్ లో స్టోర్ చేస్తుంది. క్లియర్ అండి? Is it clear what is happening here? First, a reference variable is getting created initially, null value is there in the array name, and in the next statement we are writing new array type of size. Here it will allocate the number of locations of this the number whatever we give here as size, the size number of locations of this array type. Memory locations will be reserved or stored in the continuous memory locations, and that allocated memory locations address as a reference will be stored into this array name. Clear? So example ఎలా రాయొచ్చు? array type, let us say int, and of course మనము array type arrays వేటికైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు. మనము ప్రిమిటివ్ టైప్స్ కైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు, లేదా మన క్లాసెస్ కైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు, యూజర్ డిఫైన్ టైప్స్ కైనా చేయొచ్చు అనమాట. క్లాసెస్ అంటే యూజర్ డిఫైన్ టైప్స్ కదా, లైక్ పర్సన్ క్లాస్, ప్రోడక్ట్ క్లాస్, వాటికి కూడా అరేస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. వేటికైనా అరేస్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ఇంట్ మనం స్టూడెంట్ మార్క్స్ స్టోర్ చేయాలనుకోండి, మార్క్స్ మల్టిపుల్ సబ్జెక్ట్స్ మార్క్స్ స్టోర్ చేయాలనుకుంటే we can write array declaration like this, int marks. Oh sorry, ఇక్కడ కూడా మనము ఈ సింబల్ పెట్టాలి, లేకపోతే అది నార్మల్ వేరియబుల్ అవుతుంది. సారీ, అరే నేమ్ ఈక్వల్స్ టు అరే నేమ్ తర్వాత ఈ సబ్స్క్రిప్ట్ పెట్టాలన్నమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ అలానే ఇక్కడ ఇంట్ మార్క్స్ అరే డిక్లరేషన్, దాని తర్వాత ఇంట్ మార్క్స్. ఇప్పుడు అరేని ఇక్కడ అరే డిక్లరేషన్ చేస్తున్నాం. సో రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ వాట్, నౌ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ reference variable created with the default value null. సో మార్క్స్ లో ప్రజెంట్ ఏముంది, నల్ ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ మార్క్స్ ని మనం న్యూ అరే టైప్ ఏంటి, ఇక్కడ డేటా టైప్ కదా, ఏమిచ్చాం అరే టైప్ ఇక్కడ మనం ఇంట్ కదా. సో ఇంట్ ఆఫ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో నేను 5 అని ఇచ్చాను అనుకో, 5 సబ్జెక్ట్స్ మార్క్స్ స్టోర్ చేయాలనుకుంటే 5 అని ఇస్తాను, ఆర్ 100 వాల్యూస్ ఉంటే 100 ఇస్తాను అలా. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్ అరే క్రియేట్ అయ్యి హియర్ the new operator is allocating 5 memory locations, contiguous memory locations of size int. అంటే ఏంది int size అంటే, or of type int size or type int. size అంటే ఏంటి, 4 bytes కదా int size. let us save this. Let's create
folder arrays arrays. ఇది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద వే హౌ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ an array. This is the way how we need to create an array, the syntax and example. Once we have created the array, how to access the elements? So accessing elements, we know. To access elements, we should use index numbers that are starting from 0. So ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం? యాక్సెసింగ్ అంటే ఐదర్ టు స్టోర్ ద వాల్యూ ఆర్ రీడ్ ద వాల్యూ. స్టోర్ ద వాల్యూ మనం ఏం చేయొచ్చు? అరే టైప్ ఏమి ఇచ్చాం? సింటాక్స్ ఎలా రాయొచ్చు? సింటాక్స్ array name and subscript like index. array name index ఇలా వాడతాం అనమాట. దీనికి మనం స్టోర్ చేయాలనుకోండి ఈక్వల్ టు వాల్యూ రాస్తాము. రీడ్ చేయాలంటే సింపుల్ గా ఇలా అరే నేమ్ అండ్ ఇండెక్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఏం రాయొచ్చు? మన అరే నేమ్ ఏంటి? మార్క్స్ కదా, మార్క్స్ ఆఫ్ 0. ఇండెక్స్ బేస్డ్ యాక్సెస్ అన్నమాట. మార్క్స్ ఆఫ్ 0 ఇలా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సో మార్క్స్ ఆఫ్ 0 అంటే ఫస్ట్ లొకేషన్ లో మనం ఏ వాల్యూ అయితే పెడతామో ఆ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది. లేకపోతే మనం ఫస్ట్ వాల్యూలో ఫస్ట్ లొకేషన్ లో వాల్యూని స్టోర్ చేయాలనుకుంటే మార్క్స్ ఆఫ్ 0 ఈక్వల్ టు మనం వాల్యూ ఇవ్వాలి. క్లియరా? Clear? Now, okay. Now let us see example program, so that it will be more clear for you. Let's write a simple class public class arrays div. Public static void main string args. సో ఇక్కడ ఎలా రాయొచ్చు మనం? ఇంట్ మార్క్స్ అరే డిక్లరేషన్ చేసాం. నో మార్క్స్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ అరే టైప్ ఏంటి? ఇంట్ 5. అరే క్రియేషన్ ఇక్కడ చేస్తున్నాం. అరేని క్రియేట్ చేస్తాం అంటే 5 మెమరీ లొకేషన్స్ గా రిజర్వ్ చేసి ఆ 5 మెమరీ లొకేషన్స్ రెఫరెన్స్ మార్క్స్ లో పెట్టాం. ఇప్పుడు లెట్ us ఇనిషియలైజ్ ద అరే. ఇనిషియలైజింగ్ అంటే ఇనిషియల్ వాల్యూస్ స్టోర్ చేయడం. ఎలా స్టోర్ చేస్తాం? we can write marks of 0 equals to 78. అంటే ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ లో 78 మార్క్స్. మార్క్స్ ఆఫ్ 1 అంటే సెకండ్ ఎలిమెంట్
89. Marks of 2, 68. Marks of 3 అంటే ఫోర్త్ సబ్జెక్ట్ లో 90. Marks of 4 equals to 85. Like this మనం అరే ఎలిమెంట్స్ ని 1 by 1 యాక్సెస్ చేసి వాల్యూస్ స్టోర్ చేయొచ్చు. అదే మనం ఏవైనా వాల్యూస్ స్టోర్ చేయకపోతే బై డిఫాల్ట్ అరే ఎలిమెంట్ లోపల ఏముంటుంది, 0 ఉంటుంది. డిఫాల్ట్ ఇండివిజువల్ అరే ఎలిమెంట్ లో దీని డేటా టైప్ ఏంటి, ఇంట్, కాబట్టి అక్కడ 0 ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, 5 ఇంట్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, 5 ఇంట్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో ఇంట్ వేరియబుల్స్ లో డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏంటి, ఇంట్ వేరియబుల్ లో డిఫాల్ట్ వాల్యూ 0 ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ The current $5 bill features a portrait of Abraham Lincoln, the 16th US president, on the front and the Lincoln Memorial on the back. All $5 bills issued today are Federal Reserve notes. ఇక్కడ 2 types ఆఫ్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి. అబ్జర్వ్ చేయండి, క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి అండ్ రిమెంబర్. ఇంట్ మార్క్స్ అన్నప్పుడు ఇది రెఫరెన్స్ వేరియబుల్, అరే నేమ్. ఇక్కడ మార్క్స్ ఆఫ్ 0 అంటే అరేలో మెంబర్ ఎలిమెంట్, ఇది ఇండివిజువల్ ఇంట్ వేరియబుల్. మనం మార్క్స్ ఆఫ్ 0 అని రాయకుండా ఓన్లీ మార్క్స్ అని రాసామనుకోండి, వీ కెనాట్ స్టోర్ 78. మార్క్స్ అన్నది రెఫరెన్స్ వేరియబుల్. ఓకేనా? సో అరే క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం కేర్ఫుల్ గా 2 పాయింట్స్ వీ షుడ్ రిమెంబర్ అనమాట, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏంటి, రెఫరెన్స్ వేరియబుల్, array name is the reference variable, array member elements are the corresponding data type individual variables. Clear up? మనకు ఓన్లీ మార్క్స్ అని రాస్తే ఏంటి, మార్క్స్ ఆఫ్ 0 ఆర్ మార్క్స్ ఆఫ్ 1 రాస్తే ఏంటి అన్నది మీకు క్లియర్ గా ఉండాలి. సో ఇప్పుడు వీటిని ప్రింట్ చేయాలనుకోండి, ఎలా ప్రింట్ చేయొచ్చు, system.out.println marks first subject marks 1 value equal to ఫస్ట్ వాల్యూ ప్రింట్ చేయాలంటే ఎలా రాయాలి, మార్క్స్ ఆఫ్ 0 కదా. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్స్ పెట్టుకుని మార్క్స్ ఆఫ్, ఇవి పొజిషన్ మనం ప్రింట్ చేయొచ్చు, 2 3 4 5, ఫిఫ్త్ సబ్జెక్ట్, ఫోర్త్ సబ్జెక్ట్ అలా. కానీ ఇక్కడ 0 1 2 3 and 4. So now let's compile this program and run this. Set the path. C: program files, Java, JDK, bit. Now Java C rs demo.java. Now Java rs demo. So ఇలా ప్రింట్ చేస్తాం. క్లియర్? యా రఘు, సాయి.
యా ఓన్లీ అక్కడ చేసుకునేటప్పుడే ఏది రఘు యా రఘు అర్థమైంది కదా. సో ఇప్పుడు నేను ఏం రాస్తాను ఇక్కడ జస్ట్ మార్క్స్ అని రాస్తాడు, ఓన్లీ అరే నేమ్ రాస్తాడు అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి, రెఫరెన్స్ మనకు వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ మనం ఏం ప్రింట్ చేస్తాం, మార్క్స్ అని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఏం ప్రింట్ అయింది, మార్క్స్ ఈక్వల్స్ టు i@ సమ్ హ్యాష్ కోడ్. సో మనం డేటా టైప్ ఆఫ్ మన మార్క్స్ అరే ఏంటి, ఇంట్ కాబట్టి ఇంటర్నల్లీ మనము అది డ్యూరింగ్ కంపైలేషన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం ఇట్ విల్ బి క్రియేటెడ్ యాజ్ ఏ క్లాస్ అనమాట. ఇంటర్నల్ గా క్లాస్ గా చేసుకుని దాని రెఫరెన్స్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది, మార్క్స్ లో స్టోర్ చేస్తుంది. సో మనము ఇంటర్నల్ గా క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుంటుందో అది అవసరం లేదు. జస్ట్ యూ ట్రై టు రిమెంబర్ దట్ marks array name is always storing what, a reference, and individual elements will store the actual values. Clear? సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, మనం 5 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే మనం 5 system.out.println రాస్తాం. అదే 100 వాల్యూస్ ఉంటే అరేలో 100 system.out.println స్టేట్మెంట్స్ రాస్తామా? దట్స్ నాట్ కరెక్ట్ కదా. సో అక్కడ ఏం చేయొచ్చు మనం, వీ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ a loop. We can make use of a loop. How we can use? For int I equals to 0, ఇండెక్స్ స్టార్టింగ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, 0 నుంచి కదా. కాబట్టి I equal to 0 అని తీసుకుంటాం. I is less than 5. 4 అన్నది less than 5 or not? సో less than 5 ఉన్నంత వరకు రిపీట్ అవ్వాలి. I ప్లస్ ప్లస్ లూప్ రాసుకోవచ్చు సింపుల్ గా. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ స్టేట్మెంట్ ని ప్రింట్ చేసి ఇక్కడ 1 అని పెట్టలేం, ఇక్కడ మనం కంకాటినేషన్ చేయొచ్చు. ఎలా, మార్క్స్ ఆఫ్ I + 1 అలా ఇవ్వచ్చు కదా. అండ్ మార్క్స్ ఆఫ్ 0 బదులు I అని పెడతాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, I ఈ లూప్ లో ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మీకు లూప్స్ రియల్ గా ఎలా యూజ్ అవుతాయి ప్రోగ్రామింగ్ లో అన్నది మనకి ఇక్కడ అర్థమైపోవాలి. చూడండి సేమ్ బిహేవియర్ వచ్చిందా లేదా. అదే ఇప్పుడు మనకు అరేలో 100 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నా కూడా మనం కోడ్ చేంజ్ చేయని అవసరం లేదు, ప్రింటింగ్ కోడ్ అంతే కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ నా ఇది అరేస్ మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, అరేస్ ని ఎలా వాడుకుంటాం, ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం అన్నది. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, స్టోర్ చేస్తున్నాం
ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, రీడ్ చేస్తున్నాం. ఎలా చేయాలన్నా మనం ఇండెక్స్ నెంబర్ను వాడుకుంటాం. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ అరేస్, వన్ డైమెన్షనల్ అరేస్. క్లియరా? సో హౌ టు క్రియేట్ అరే, how do we store the elements into array, means values into array, and how to read the values from the array. ఇది వన్ డైమెన్షనల్ అరే. నెక్స్ట్ మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేస్. మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేస్ లో మోర్ దాన్ వన్ డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేస్, మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేస్ లో మనము ఎలా రాయొచ్చు, we can write multi-dimensional arrays, like how we can define multi-dimensional arrays, or collection of, or simply we can say array of arrays. A multi-dimensional array is an array of arrays. A multi-dimensional array is an array of arrays. ఈ పాయింట్ మీరు క్లియర్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేస్ అన్నది ఈజీ అనమాట. సో మోర్ దాన్ వన్ డైమెన్షన్ అంటే ఏంది, అది 2 డైమెన్షన్స్ కావచ్చు, 3 డైమెన్షన్స్ కావచ్చు, 4 డైమెన్షన్స్ కావచ్చు, ఎన్నైనా కావచ్చు. బట్ రియల్ టైంలో మనం మాక్సిమం 2 డైమెన్షనల్ ఆర్ 3 డైమెన్షన్స్ వరకే వాడతాం అనమాట. 4 డైమెన్షన్ 5 డైమెన్షన్ అవన్నీ ప్రాక్టికల్ గా వాడము రియల్ టైమ్ ప్రోగ్రామింగ్స్ లో. ఈవెన్ మన ప్రోగ్రామింగ్, మనం గేమింగ్ సైడ్ వెళ్తే మేబీ వీ మే రిక్వైర్ 3 డైమెన్షనల్ అరేస్, బట్ ఇన్ regular business applications 2 dimensional arrays are more than enough. So how do we create a multi-dimensional array? Is same syntax, similar syntax. We can say syntax for creating multi-dimensional arrays is what, like array type, array name equals to, ఇది కూడా రెండు స్టేట్మెంట్స్ లో క్రియేట్ చేయొచ్చు. బట్ నేను సింటాక్స్ ఒకటే ఇస్తున్నాను సింగిల్ గా, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. సో మల్టీ డైమెన్షన్స్ అంటే ఈచ్ డైమెన్షన్ కి ఒక సబ్స్క్రిప్ట్ రాయాలన్నమాట. ఇలా రాస్తే సింగిల్ డైమెన్షన్, ఇలా రాస్తే 2 డైమెన్షన్స్, ఇలా రాస్తే 3 డైమెన్షన్స్. మనకు 3 ఉన్నాయి కాబట్టి 3 డైమెన్షన్స్. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో 2 డైమెన్షన్ అరే. దెన్ new array type రాసి ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు, సైజ్ if it is a 2 dimensional array, you can remember it is rows, number of rows, number of columns. 2 dimensional array అన్నప్పుడు you can remember it as rows and columns. First index always specifies the rows, second index always specifies the columns. So if you want to access, okay, now if you want to access elements from this multi-dimensional array, 2 dimensional array, how do you access? You need to specify both the indexes, row index and column index, both you need to specify. So how to accessing elements from a 2 dimensional array requires row index and column index both. So syntax is what we can specify. Array name is what, array name
row index and column index. ఇలా రెండు స్పెసిఫై చేయాలన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం రాయొచ్చు, మనం int type 2D array. 2D array example create చేసాం ఈక్వల్స్ టు న్యూ int of మనకు 3 2 అంటే 3 rows 2 columns, లేకపోతే 2 3 ఎలా అని రాయొచ్చు, లేదా 5/5 అలా రాయొచ్చు. 5/5 రాస్తే మనం 25 ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేయాలి. సో టు కీప్ ఇట్ స్మాలర్ ఐ జస్ట్ గివింగ్ స్మాలర్ డైమెన్షన్స్ 3 and 2 ఇలా. సో యాక్సెసింగ్ ఎలా చేస్తాం, we can write uh, 2D array row number 0, row index 0, column index also 0 అంటే first element 25. 2D array row index 0, column index 1 34. మళ్ళీ 2D array row index మనకు ఈచ్ రోలో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి, 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా. 2 కాలమ్స్ అంటే కాలమ్ ఇండెక్సెస్ ఏమేమి వస్తాయి, 0 and 1 వస్తాయి. రో ఇండెక్సెస్ ఏమేమి వస్తాయి, 3 కాబట్టి 0 1 2 వస్తాయి. సో you can copy this and you can store it like this. ఇక్కడ 1 సెకండ్ కాలం కాబట్టి ఇది 0 1 మళ్ళీ రిపీట్ అవుతాయి. సెకండ్ రోలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఇది 78, 94. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ మోర్ 2 ఎలిమెంట్స్. ఇది థర్డ్ రో ఇండెక్స్ ఏమొస్తుంది, 2 వస్తుంది. 0 1 2 కదా. కాలమ్స్ 0 1 ఉంటాయి, ఇవి రిపీట్ అవుతుంటాయి. సో ఇలా రాయొచ్చు. ఇక్కడ లెట్ us say 15 24 ఇలా రాయొచ్చు. సో ఇన్ దిస్ వే we can create a 2-dimensional array and we can access 2-dimensional array elements like this. If it is 3-dimensional array, then one more dimension you need to specify here. So now let's write a simple example program. Public class 2D array demo. Java public static void main string args. ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు, ఈ కోడ్ మొత్తం ఇది రాయొచ్చు. సో ఇక్కడ మనం ప్రింట్ చేయాలి, వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయాలి. 2D array ఎలిమెంట్స్ వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయాలి. ఎలా ప్రింట్ చేయొచ్చు, we can write system.out.println 2D array ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ప్రింట్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలి, 0 of 0 like this we need to write. But సెకండ్ ఎలిమెంట్ అంటే మళ్ళీ system.out.println 2D array 0 1 అలా రాయాలి. బట్ దానికన్నా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఇండివిజువల్ system.out.println ఫర్ లూప్ రాసుకోవచ్చు. ఫర్ I int I equals to 0
I is less than వెరీ గుడ్ 2. మనం సైజ్ ఎంత ఉంది? సారీ 2 కాదు 3. మనము ఇక్కడ నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్ రాయాలి, రో అండ్ కాలం వైజ్ బోత్ రాయాలి కదా. సో అవుటర్ ఫర్ లూప్ రోస్ కుంటుంది, ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ కాలమ్స్ కుంటుంది. ఓకేనా? సో మనం నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్ రాసేటప్పుడు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఏముంది? 3, అది తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ I ప్లస్ ప్లస్. క్లియర్ కదా? అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకు మనకు ఈచ్ మనం ఏమంటున్నాం, 2-dimensional array అంటే we can say it is an array of 3 sub-arrays. Sub-array size is 2. So main array is of size 3 అన్నమాట. ఇలా. సో ఈ ఫర్ లూప్ క్లోజ్ చేయాలి ఇక్కడ మనం. అది క్లోజ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ కాలం వైజ్ ఐటరేట్ చేయడానికి, అంటే సబ్ అరేస్ పైన ఐటరేట్ చేయడానికి ఇంట్ j ఈక్వల్స్ టు అగైన్ 0. j is less than, now the column size లో ఏమున్నాయి? సబ్ అరే సైజ్ 2 ఉంది కాబట్టి 2. j ప్లస్ ప్లస్ తీసుకుని ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్. It is system. Yeah, so it should be system. Now ఇక్కడ 0,0 పెడితే సేమ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ప్రింట్ అవుతుంది అన్ని సార్లు. బట్ మనకేం కావాలి? రో ఇండెక్స్ I, కాలం ఇండెక్స్ J. రఘు క్లియర్ కదా ఏం రాస్తున్నాం అన్నది? మనం నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్ రాస్తున్నాం. ఎందుకు? ఇది 2-dimensional array కాబట్టి 2 ఫర్ లూప్స్ కావాలి. అదే 3-dimensional array అయితే we have to one more for loop, one more nested for loop we need to write. Based on the dimensions, how many dimensions we mentioned, those many for loops will come if we want to use for loops to access the particular array elements. Okay, if it is 1-dimensional, only one for loop. So ఇప్పుడు let's compile and run. సారీ, మనం కంపైల్ రన్ చేయాల్సింది 2-dimensional array కదా. 2D arrays demo.java could not find main class 2D array demo. Okay, sorry, Java C కదా. Java C first we have to compile it, but without compiling I tried to run Java 2D arrays demo. ఇలా సో అన్ని వరుసగా ఒకే కాలంలో ప్రింట్ అయ్యాయి. కానీ మనం అరే లాగా ప్రింట్ చేయాలి అనుకో, మ్యాట్రిక్స్ లాగా డిస్ప్లే అవ్వాలి, అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? దిస్ ఇస్ డిపెండింగ్ ఆన్ అవర్ లాజిక్. ప్రింట్ మాత్రం చేసి ఇక్కడ ఎలిమెంట్ ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఒక ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్ క్యారెక్టర్ ప్రింట్ చేస్తాం. ఒక ట్యాబ్ స్పేస్, ఒక బ్లాంక్ కానీ, లేదా /t అంటే ఒక ట్యాబ్ స్పేస్ ప్రింట్ అవుతుంది. /t అంటే ప్రింట్. దాని తర్వాత ఈ ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ అయిన తర్వాత ఒక system.out.println రాద్దాం. ప్రింట్ ln \n అంటే న్యూ లైన్, ఒక బ్లాంక్ లైన్ ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. కర్సర్ న్యూ లైన్ కి వెళ్తుంది. సో ఇప్పుడు చూడండి మనకు అరే క్లియర్ గా మ్యాట్రిక్స్ లాగా వస్తుంది. 2 dimensions వస్తాయి, రోస్ అండ్ కాలమ్స్ వీ కెన్ సీ. క్లియర్? రో అండ్ కాలమ్స్ అలా, అది సింపుల్ మన లాజిక్ అన్నమాట.
మనకు గ్యాప్ ఒక ట్యాబ్ స్పేస్ కావాలనుకుంటే ఒక ట్యాబ్ స్పేస్, లేదు ఓన్లీ ఒకే స్పేస్ సరిపోతుంది మనకి అనుకుంటే జస్ట్ ఒక స్పేస్ అలా కంకాటినేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ లైన్ కి రావాలనుకున్నప్పుడు ఇది ఈ నెక్స్ట్ లైన్ లో కూడా ఈ బ్లాంక్ లైన్ వద్దు, మనకు ఇమీడియట్ గా వచ్చేసేస్తే పర్వాలేదు అనుకుంటే దాన్ని జస్ట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ అని రాస్తే చాలు, ఎంటీ రాస్తే సరిపోతుంది అలా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ న్యూ లైన్ సింపుల్ గా బ్లాంక్ రాస్తే అది గ్యాప్స్ లేకుండా వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు కంపైల్ 25, 34, 78, 94 ఇక్కడ ఒక స్పేస్ ప్రింట్ అవుతుంది, ఇది ఒక స్పేస్ ఒక లైన్. క్లియర్? సో ఇలా మనం మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేస్ చేయొచ్చు అనమాట. అదే 3 డైమెన్షనల్ అరే అయితే మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకొక సబ్స్క్రిప్ట్ పెట్టుకోవాలి, ఇంకో సైజ్ ఇవ్వాలి, అండ్ దెన్ వీ నీడ్ టు అసైన్ ఆల్ దోస్ వాల్యూస్ అండ్ యాడ్ అనమాట. సో అలా వెళ్తుంది. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ అరేస్. సో టుమారో సమ్ సింపుల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఓకే అది కూడా చెప్పేస్తాను అయిపోతుంది. సింపుల్ పాయింట్ అరేస్ ఎందుకు పెట్టుకోవడం. అరేస్ ఎలా ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాం, ఇలా ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాం కదా, ఇలా కాకుండా ఈవెన్ యూ కెన్ ఇనిషియలైజ్ ద అరే ఇన్ దిస్ వే ఆల్సో. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఇది నార్మల్ వే మనం అరేని డిక్లేర్ చేసి ఇనిషియలైజ్ చేసేది, ఇది నార్మల్ వే. ఇలా కాకుండా ఈవెన్ యూ కెన్ క్రియేట్ అరే int marks equals to marks array equals to like this. కర్లీ బ్రేసెస్ పెట్టి డైరెక్ట్ గా ఇనిషియలైజ్ చేయొచ్చు. Even you can initialize the arrays like this also. This is another syntax. How do we create and initialize the array within a single line? Instead of writing this much of code, if you want to initialize the array with some values directly at the time of creation itself, then you can do like this. So now let us compile and run the arrays demo and see. Arrays demo. Same effect అన్నమాట. both are same, but that depends. మీకు ప్రోగ్రామ్ స్టార్టింగ్ లోనే వాల్యూస్ అన్ని ప్రోగ్రామ్ లో అంటే మీరు ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడే వాల్యూస్ అన్ని ఉన్నాయి అనుకుంటే ఇలా రాసుకోవచ్చు, లేదా తర్వాత ఇనిషియలైజ్ చేయాలి అనుకుంటే ఇలా చేసుకోవచ్చు. జనరల్ గా ఇది మన రెగ్యులర్ అప్రోచ్. ఇది సమ్ టైమ్స్ వెరీ రేర్ కేసెస్. ఇది ఎప్పుడు లైక్ మనం టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు సమ్ స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ తో టెస్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఇలా ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్ తో టెస్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇవి ఇలా రాసుకోవచ్చు అనమాట, ఈ సింటాక్స్. క్లియరా హౌ వీ కెన్ క్రియేట్ అన్ అరే విత్ ఇనిషియల్ వాల్యూస్? అదే 2 డైమెన్షనల్ అరేస్ ని ఇలా క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, అప్పుడు మల్టీ డైమెన్షనల్ అరే అంటే ఈ సింటాక్స్ ఏమి ఇచ్చాం? an array is a multi-dimensional array is an array of arrays కదా. ఇది మీకు గుర్తుంటే ఈ మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేస్ తో మీరు ఈజీగా వర్క్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇట్ ఈస్ అన్ అరే ఆఫ్ అరేస్ కదా. సో ఇట్ ఈస్ మీరు ఇలా వెళ్ళారనుకోండి, ఆల్వేస్ ఫిక్స్డ్ లెంగ్త్ ఉంటాయి, ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ మీకు తర్వాత చెప్తాను పాయింట్. ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు, int 2D array, even not even int array, always even if you want to have string array, that also you can have string 2D array equals to like this. So ఇది
ఒక అరే కర్లీ బ్రేసెస్ లో. దీంట్లో జనరల్ గా మనము సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరే అయితే ఎలా రాస్తాము? రవి, కుమార్, ప్రవీణ్, బాబు, రమేష్, రెడ్డి. Like this we can write. So if it is a single array but it is not a one dimensional array kada, two dimensional array ante enti, what we can say, it is an array of one dimensional arrays where that one dimensional arrays will have two elements. So you can write this one like this. Again array of arrays kada, ila raj. ఈచ్ టూ ఎలిమెంట్స్ ని ఒక అరేలో పెట్టచ్చు. మనం కర్లీ బ్రేసెస్ లో వాల్యూస్ పెట్టాము అంటే దట్స్ నథింగ్ బట్ క్రియేటింగ్ అరే అన్నమాట. క్లియరా? కర్లీ బ్రేసెస్ లో వాల్యూస్ డైరెక్ట్ ఇలా పెట్టాము అంటే క్రియేటింగ్ అన్ అరే విత్ సమ్ ఇనిషియల్ వాల్యూస్. యా రఘు, అర్థమవుతుందా? కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉందా? క్లియర్ కదా? Different, it is another approach to create array and initialize array. Now yeah, now see, x అంటే రావాలా? x ఎక్స్ కావాలి. ఎక్స్ ఉన్నాయి, వద్దు ఉన్నాయి, ఎక్స్ చాలు. సరే, జావా సి 2D array demo dot java. Now see, it has been compiled. Now Java 2D array demo. Ravi, Kumar, Praveen Babu, Ramesh, Reddy. Like this, we can print all the elements. Clear? Is it clear? Yeah, Raghu? Yeah. Now, one more small point and important point. Every array has one built-in property called length. Very important point which you need to remember. In Java, every array contains one predefined or built-in property called length. That property name is what? Length. This property returns or gives the size of the array. Size of the array. So మనకు ఈ ప్రాపర్టీతో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఇక్కడ అరేస్ డెమోలో ఇక్కడ 5 అని ఇచ్చాం కదా, ఈ 5 బదులు మనం ఏం రాయొచ్చు? లెంగ్త్ ని వాడచ్చు అనమాట. ఆ 5 బదులు లెంగ్త్ వాడచ్చు. ఎలా వాడచ్చు? యూజింగ్ ద సింటాక్స్, యూసేజ్ సింటాక్స్. Using length property of arrays is how syntax is array name dot length. Array name dot length ila. So mana array name enti? Example, array name ఏంటి? మార్క్స్ కదా, సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరే. మార్క్స్ డాట్
లెంగ్త్. ఇంకా 2D అరే పైన కూడా మనం లెంగ్త్ వాడచ్చు. ఎలా వాడచ్చు? 2D అరే డాట్ లెంగ్త్ ఇలా వాడచ్చు. 2D అరే డాట్ లెంగ్త్ అంటే రో హౌ మెనీ రోస్ ఉన్నాయి, ఆ మెయిన్ అరే ఎంతైతే సైజ్ ఎంతైతే ఉందో అది రిటర్న్ చేస్తుంది. 2D అరే లెంగ్త్ అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ రిటర్న్స్ నంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఆర్ రో సైజ్ 3. ఇక్కడ మార్క్స్ డాట్ లెంగ్త్ అంటే ఇట్ రిటర్న్స్, మన ఎగ్జాంపుల్లో ఏమి ఇచ్చాము, సైజ్ 5. మళ్ళీ 2D అరే ఈజ్ అన్ అరే ఆఫ్ సబ్ అరేస్ కదా. సో మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రో ఇండెక్స్ తో మళ్ళీ అంటే చెప్తాను, 2D అరే ఆఫ్ రో ఇండెక్స్ మాత్రమే స్పెసిఫై చేసామనుకోండి, ఇది ఒక కాలమ్స్ అరే అన్నమాట. సబ్ అరే ఒక ఫస్ట్ ఒక అరే ఉంటుంది, దీని సైజ్ తీసుకుంటే డాట్ లెంగ్త్ అన్నామంటే ఏమొస్తుంది, ఇట్ రిటర్న్స్ నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఇన్ ఫస్ట్ రో, that is what 2. and of course 2D array of 1 dot length అన్నా కూడా మనకు 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఫిక్స్డ్ గా ఎన్ని కాలమ్స్ ఇచ్చాము ఇక్కడ, 2 కాలమ్స్ కదా, కాబట్టి 2 వస్తుంది అనమాట. సో ఈ పాయింట్స్ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు లెంగ్త్ ని యూజ్ చేసి మనము ఎలా రీరైట్ చేయొచ్చు కోడ్, i is less than 5 బదులు మార్క్స్ అరే నేమ్ డాట్ లెంగ్త్. మనకు ఇది ఈజీ ఉంటుంది. ఎందుకు, ఇక్కడ నేను 5 అని రాశాను అనుకో, బట్ ఇక్కడ 6th ఎలిమెంట్ యాడ్ చేశాను అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనము రెగ్యులర్ అప్రోచ్ లో వెళ్దాము. ఫస్ట్ అప్రోచ్ ఇలా చేశాను అనుకో, ఇప్పుడు లెస్ దాన్ 5 ఉంటుంది. లెస్ దాన్ 5 ఉన్నప్పుడు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ప్రింట్ చేస్తుంది, టోటల్ గా 6 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, బట్ మనకి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ప్రింట్ చేస్తుంది, ఇది కంపైల్ చేశాను, రన్ చేశాను, 5 ఎలిమెంట్స్ ప్రింట్ చేస్తాను. అదే ఇప్పుడు నేను ఈ లెస్ దాన్ 5 బదులు లెంగ్త్ ప్రాపర్టీని వాడాను అనుకో, మనకు డైనమిక్ గా అరేస్ అన్నవి డైనమిక్ గా క్రియేట్ అవుతాయి కదా మనం ఇచ్చే వాల్యూస్ బట్టి ఇక్కడ జావాలో. సో ఒకసారి క్రియేట్ అయిన తర్వాత అరే సైజు ఫిక్స్డ్ అనమాట, ఫిక్స్డ్ ఇన్ సైజ్. సో ఇది క్రియేట్ అయిన తర్వాత 6 ఎలిమెంట్స్ వచ్చాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా 6 వస్తుంది డైనమిక్ గా ఇక్కడ. సో ఇక్కడ నేను వాట్ ఐ కెన్ డూ హియర్ నౌ, I can compile it and run it. See, all the 6 elements I can get. So in this way, we can make use of property, length property, to dynamically get the size of the array and access all elements from the array. Clear up? Yeah, Raghu, Sai, is it clear? యా రఘు. సో ఇక్కడ ఎలా రాయొచ్చు మనం ఇప్పుడు, 2D అరే ఆఫ్ 2D అరే డాట్ సైజ్ లెంగ్త్ ప్రాపర్టీ, లెంగ్త్ 2D అరే డాట్ లెంగ్త్. ఇక్కడ 2D అరే ఆఫ్ i dot length. To the array of I dot length. Yeah, guys, are you following? Yes, I. Raghu. Yeah, Raghu, Sai, are you getting? So now. Oh. ఓకే, బట్ ఇది అర్థమవుతుంది కదా రావు. యా, సో మనం లెంగ్త్ ప్రాపర్టీ వాడామంటే డైనమిక్ గా మనం
సైజ్ ఈవెన్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అది అరేలో ఎలిమెంట్స్ సైజ్ మారినా కూడా ఈ కోడ్ చేంజ్ చేయని అవసరం లేదు, ఇలా వస్తుంది. ఈవెన్ 2 డైమెన్షనల్ అరేస్ లో ఈవెన్ మీరు ఇలా ఫిక్స్డ్ గా ఇలా చేసేటప్పుడు మీరు ఫిక్స్డ్ గా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఈవెన్ ఇప్పుడు ప్రవీణ్ బాబు కొల్లూరు అని ఇచ్చాము. 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయి, మళ్ళీ 2 ఉన్నాయి. ఇలా కూడా ఉండొచ్చు, బట్ ఇట్ వర్క్స్ ఫైన్. నేను అదే మనము రెగ్యులర్ గా I is less than 2 అలా తీసుకున్నామంటే మనం ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సెకండ్ లో 3 ఎలిమెంట్స్ కూడా వచ్చాయి కదా. సో మనం లెంగ్త్ ప్రాపర్టీ తీసుకుంటే మనకు కోడ్ మోర్ ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటుంది అనమాట. క్లియర్? అదే మనము ఇక్కడ ఆ ఓల్డర్ అప్రోచ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఏం రాసాం ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ గా 3 అని రాసాం, ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ గా 2 అని రాసాం. సో 2 ఉంటేనే 2 వరకే, 3 ఉన్నా కూడా ఓన్లీ 2 వరకే తీసుకుంటుంది, కొల్లూరు తీసుకోవాలి, రైట్? సో మనకు మోర్ ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండాలి అనుకుంటే డైనమిక్ గా based on the array size, when we want to iterate on all elements, then we need to make use of the length property. Clear? Yes, sir. Yeah, this is about arrays. So tomorrow we'll start with exception handling. ఇప్పుడు ఇట్లా ఎన్నున్నా ఎన్ నెంబర్ అనేది రాసుకుంటాను. ఎన్ని ఉన్నా వస్తాయి. మనకు జనరల్ గా ఇది రెగ్యులర్ యూస్ కేస్ కాదు, రియల్ టైంలో మనకు ఇట్లా అన్ఈవెన్ గా ఉండవు, అన్ని ఫిక్స్డ్ గా ఉంటాయి. బట్ స్టిల్ ఎప్పుడైనా రేర్ కేసెస్ లో మనకు అవసరమైతే ఇలా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట. బట్ ఏదైనా కూడా మనం ఇట్లా లెంగ్త్ ప్రాపర్టీ వాడామంటే అన్నిటికీ సూటబుల్ గా ఉంటుంది. సో ఇట్స్ రికమెండెడ్ టు యూస్ లెంగ్త్ ప్రాపర్టీ వెన్ యు ఆర్ ఐటరేటింగ్ ఓవర్ అరేస్. ఐటరేటింగ్ అంటే ఒక్కొక్కటి ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఎలిమెంట్ నుంచి లాస్ట్ ఎలిమెంట్ వరకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ని యాక్సెస్ చేయడాన్ని ఐటరేటింగ్ అంటాం. ఐటరేషన్స్ కదా. ఓకేనా? సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ టుమారో. ఓకే ఓకే, బాయ్.